दादे जो वही हादी दासल करे ज़ादुल मआद फ़ी हदी खैरिल इबाद। आम इस्तिलाह के लिए तो ज़ादुल मआद हुई तो पदे के दो देश खसूसियात ज़िक्र करी थी तो जुमे दरवाज़े ना खसूसियात अगत बदेश ने ज़िक्र करी बल्कि द्री देर से ज़िक्र करी 33 आदत की ख़ता शेर ज़ादुल मआद लुम्बनी जल के सफ़ा 375 नवाखले तर 421 सफ़े बोरख दो जुमे दरवाज़े खसाइस ज़िक्र करी थी 33 खसाइस ज़िक्र करी द्रिदेश उस ज़रूरत तरे ख़बर है चदा हिस्सा पूरा वलुस्तेशी इब्न क़य्यिम दी किताब दा हिस्सा पूरा वलुस्तेशी और ब्या लुस्तल ना बल्कि मुख्तलिफ़ वजुबों के दे तर्जमे हमुश उर्दू की मशी पुख्तो की मशी हो दकार सीस्ता जमुन खलक तैयार नहीं दीबा हमेशा ख़बरें गई चदा गए वाह मुतसफ़ैदा नहीं मुफीद ख़बरें खलक न गई गैर मुफीद ख़बरें गैर मुफीद किसे दाव गई दलीकली फ़सल दे वकान मिन हदीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम हाज़ल यौम व तशरीफ़ुहु देना शुरू कर दो। अब याद आ गई यो खसूसियत बयान कर दे लंबे खसूसियत दा बयान कर दे से पर वो वायु मंगा अगर हदीस वाइलो मकसद अंदारे चुमूंगा तो पता लेगी कि हदीसी फ़ज़ाइल सुमर दी तो जुमे सुमर फ़ज़ाइल दी या सुमर दे खसूसियाती दी होडेर टोल निशी वेरे बार के फियो कुलू बता दे मिलोशी और इब्न क़य्यिम किताब बहु गोरे असिख खुदारा जसड़े द हाफिज़ इब्न क़य्यिम दा किताब अवल न तराखिर टोल गोरे पदे के दागे सवाल काफ़ी शाफ़ी जवाब दे कम चनन सवा डेर मशहूर दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुतई इजाज़त वरगड़ो अब या वही जज़दार रिवायतुन ज़क सही न गणम च कुरान मजीद फरमाइली दी चे वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुतई इजाज़त निशी वरगड़ो दायो जाली तज़ाद खल्क़ जो करे जवाब द टोल न मुफस्सल दी किताब के देख डेर शेदा से सुजुन अश्ता बदी किताब के दामा कतल है सो सोजला में कतल है डेर दासी सुजुना पकेशता चपागे डेर गुत्ते सुलझावेगी देखे द कुरान मजीद तफसीर इश्तरे देखे द हदीस व तफसीर इश्तरे देखे द मसालिक व दलाइल इश्तरे फ़िक़्ह इश्ता पके दाने के मुनाजरा बहस पके इश्तरे द बिदई रिवायतुन और द जाली रिवायतुन तरदीद पके इश्तरे डेर जामे किताब न सीरत न रे महाज सड़ेदा गुजरातिश तारीख़ खुदा लुस्तल बगार दे और दे तकाजा दारा चेदी किताब यो मुस्तकिल शरह लिखलिश मुहद्दिसीन च हदीस त मेराज वसरा के दकम ख़तागान शिकार दी खलक वागे डज़ई का भी दा गलत थी दादा रोवात न स मसाइल की दागे द वजह द हदीस द दर्जे तआयुन की भी दा बहस हम दकड़ रहे चल मेराज पर रिवायत के चा कम से गलती कर रहा दा किताब बसीरत पैदा कर उनकी किताब है और जब खल को मिजाज दारे दी किताब गुरी ना बस ये शो पीस में अलमारे के बबरू दी नौर किताब कतल या आगे न फ़ैदा गसल दा विदुज़गार और खल को गार मात्र डेर निज़े खल को वेल जिते पर किताबों ने सला पैसे लगे और PDF के मिलावी मुदायो खब आना रहा और ज़माना पेशन गोई हो रहे कि PDF ते स्टार्टुल किताबों ने वाड़ होगा तो तदरीजन बता देना कि खैर इलास हुई दे दा बिल्कुल पातिशीदा किताबों दागे वजह दारा च कागज़ वक्तन फ़वक्तन ग्रानी तेरह म्याश के माँ दे उर्दू दे किताब तपोस करो कशफुल वारी माते 10,000 रुपये बेगा माँ तपोस को न मारे 17,000 रुपये 17,000 रुपये बजाय वाले PDF ना देखो
خو خدای خو PDF بګوري څوک هغې لپاره هر وخت کمپیوټر موجودګي په کې رڼا بجلی موجودګي دا ضروري ده کتاب کې خدا فایده ہے چې کتم لاس او کار ځای کې کتاب ترخیونه هزار مخاوه په PDF سهارا مکوي وایي کتاب ټیکسټ شکل کې مخله پیرا کوي ځان دیکھه فایده ډیره زیاده ای څنګه چې اوس مونږه صحیح خوراک نشو مونته هغه دغه مصنوعي سيزونو تناسب اس خوراک کې چې کوم دی نه فایده شته ما سیوا د خیر ډکولو نه ان پکې هغه اثر شته کوم چې پکارو د بیمارو جاله د خلقو نه پدې جوړیږي چې دوم د کټول لګه تیار شي تناسب دا PDF میډیف دا سيزونه پرې ده دغه تاوان نشته جمع کول پګاری د خپل وس مطابق د سړی جمع کی او دړم باندې دا خود لري چې کان یقرأ فی فجره بسورۃ الف لام میم تنزیل وهل اتى علی الانسان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد جبه پر د سحر په موس کې الف لام میم تنزیل السجدہ سورۃ السجدہ چورته منغواو سجدۃ لقمان سورۃ لقمان پسې چې کوم سورۃ السجدہ دا به ویل او دارنګه هل اتى علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا دا به ویل دغه محدث هم ده لکه سنن ابي داود تهذیب لیکل لري تهذیب السنن په نوم باندې دې دا دواړه به ذکر ویل لانهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها دا دواړه صورتونه په دې وجه ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې کې هغه مسائل او بیان دې کوم چې مخکې شي دې کوم چې ورستو راځي مثلا سسو اشتملتا علی خلق آدم دواړو کې د آدم او د بنی آدم د پیدایش ذکر وعلى ذکر المعاد وحشر العباد د قیامت ذکر د خلق جمع کېدل دا ټول بکلی وذالک یکون یوم الجمعه دا ول جمعه پر ورځ دارنګي بیا وی چې وکانه فی قراءتهما فی هذا اليوم تذکیر للامه بما كان وبما يكون دیکھیں ونصیحت هم ده بیا وی چې والسجدہ جاء طبعا ليست مقصودا دا بل خبره ته اشاره کوي بعض خلک دا چل گئی وسم گئی چغی دا اوگت صورت نشوے نه بل مختصر صورت وی په مانځه کې او سجده پکې وکي خیال دای چې ګیدا د سجده خصوصیت نه دیوی دا د سجده خصوصیت نه سجدہ جاء طبعا ليست مقصودا حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت نا دا جمعه دروازه خصوصیت ده سجده خصوصیت نه دویم خاصیت ہے استحباب و کثرت الصلاة علی النبی فیہ وفی لیلته ہم بار بار وایو او اکثر جمعه شپه باندې یا جمعه پسار باندې خپل جمعات کې اعلان وکم خلکو ته چې جمعه شپه درود ډیر وایي دا د حق پرستو جمعاتونو کې دا اعلان نه کیږي بلا موحدین دا کافی ده تدید رسول الله صلی الله علیه وسلم درود بالکل پرې خره او دا حواله کړی دی بریلیت نه کړی دا یو خصفت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویل لا ضروري او دا غي وجه سره د جمعې شپه چې کوم دا نو دا د شپو سردار دا او دارنګ یو د جمعې روز د جمعې سید الایام ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الانام ده د دیو جنا فرمایي په ما درود وای بیا دریم خاصیت ادارے چدا صلاۃ الجمعہ ہیا من آکد فروض الاسلام دې تاکید کړی شوی د واقعا سلورم دا چې الامر بالاغتسال فی یومها دلته حدیث کې برازي نن تبوي ان شاء الله چې غسل یوم الجمعه فرض علی کل محتلم ہر بالغ لپاره چې جمعه فرض لاندې ہر بالغ لپاره چې جمعه فرض لاندې خلقو بدن یو غب جوړه څنګه لاندې او مسله ورته وایا مستحب دی بس مستحب قسم کار ده نور زینو کې په مستحب باندې زور چولی
چې حلوا خوړل مستحب دي. خدا شاونه جمعې پر لامبل مستحب دي ضروري ده. حلای د خوراک په سيزونو کې استحباب نه وي. دا انسان د طبیعت مسله ده. محدثین لګي دا خبره. ابن قیم رحمه الله یو ګیله کړی په اعلام الموقعین کې چې احناف په قهقه باندې منظم ماتی او د سم ماتی دې رائے دارا چې یو سړی منځ کوي ذات رکوعین و سجودین رکوع او سجدې والا منځ کې او په کې د پبلک بڑکو خاندل نو منځ هم ماته او دسه هم ماته. هغه حدیث اسناد کې مقال خبر ده وکي ینه سه اسناد کې کمزوري شته لیکن د جمعې دروازې د لامبلو په حدیث کې څه کمزوري نشته. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي فرض علی کل محتلم دا دې سره ولدا چلږي چې دا غا الفاظ د فرض دي او خلق دا پری دي دا نو پکار دا خبره غیر مناسب خبرې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په خپل ځای ساتل پکار دي. پینځم السواک فيه د مسواک خصوصي حکم ده. هغه نور خو جدا دی او د سنت مو د سنت کې خو په دې ورځ باندې د مسواک خصوصي حکم ده. شپږم التبکیر للصلاه وختي تلل ذکر ورست راضی بیا. اتم دای چا یشتغل بالصلاه والذکر والقراءه حتى يخرج الامام. جمعات ته چلل شي نو موز کې مشغول شه ذکر کې مشغول شه قرآن لولا تر دې چې امام بهر روزي. نه هم چې کوم دی الانصات للخطبه خطبه ته وقت کې خودل دا ضروری ده. الخاصه العاشره قراءه سوره الكهف. دارنګ یو ولسم الله یکره فعل الصلاه فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه. دا ابن قیم حنبلی عالم دی لیکن دی وی دو امام شافعی رائے دارا چې د زوال په وخت کې د جمعې په ورځ په نفل کولو کې په منځ کولو کې څه کراهت نشته. ولې دې دلیل پسې دي کنه امام خو نه لیکل کې نیولې زما مذهب دا نه ده. دا احناف هم دا مذهب نه ده. خدای امام شافعی رحمه الله داغه سبب سره داغه وجه دا خی چې چون کې د زوال په وخت کې حدیثونه معلومه ده چې ور چې کم دی دا ګرمول شي. دیو جنا حدیثو کې هغه وخت کې منع راغلی لیکن د جمعې پر ورځ باندې د زوال په وخت کې الله رب العزت جهنم نه ګرمي. او چې کله علت ختم شو دا هغه مسلک دی علت ختم شو د کراهت دا مکروه نه دا مطلب شو. ابن قیم رحمه الله وی انه لا يكره فعل الصلاه فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله. ادب زده کی خلق احترام امام نه ده امام ده امام احمد بن حنبل مسلک باندې لیکن دبل جا رائے پیش کی او دلیل سره پیش کی ومن وافقه او یاوی و اختیار شیخنا ابو العباس ابن تیمیہ د ابن تیمیہ رحمه الله هم دا مختار مذهب ده پسندیده مذهب ده. دا غي وجه سره دا غي وجه دارا چې عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الصلاه نصف النهار الا يوم الجمعه وقال ان جهنم تسجر الا يوم الجمعه. ده دلیل پیش کړي دلیل پسې خلک دي چې جمعې پرز چونکه دا کار نکېږي لہذا علت نشته نو مونږ کول پکار دي. دا سے فقها جراشي چې هغه بلا کم وکاست بغیر د تعصب نه تا ته مسلخي نه خون کوي بدلته کې بس یو خاص مسلک کې وځي هغه نه خو دې خوانه کېږي او ګیله خو تاسو اورېدلې وای کنه تیول کلام شاته ما ګیله لري
چې نن د خلقو کار دا دی چې که صحیح حدیث هم راشي که نه نو په دې به خولې راشي چې دې سره به څنګه جواب کوم دی لکه صفا وایي اتباع به کوم که نه که څه دی د چا د رایې د وجې به دې حدیث پرېږدي صحیح البته چې کله امام روزي نو سلف ویلی قال غیر واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضی الله عنه وتبع علیه الامام احمد بن حنبل خروج الامام یمنع الصلاة چې امام روت نو بس تاموز ختم شو او داغه خطبه چې کوم دا تمنع الکلام دا د ډېر خصوصیات ذکر کړی دي کافی بحث یې کړی یو خصوصیت د دام ویل دی هغه چونکې علمي نقطه نه وایو په دې هوټل دوه درې کلاس په دې لګې دي او 33 کمالات دي او 33 ته یو 2 منټه واځي کینو 66 منټ شو یو غنټه شو ولا هر یو له دلیل ویل دی دا څه نه ثابت دی دلیل ویل دی هغه دلیل کې اسنادي طور مسله راتلی شي او فضیلت ده کنه او د جمعې دروازه فضیلت خاصم ثابت ده دا مثلا د کول پکار دی چې د جمعې دروازه فضیلت قرآن او حدیث نه ثابت ده نو که په دې کې څوک ضعیف حدیث بیان کړي هغه چلیږي او دا غي وجه موږ خو دلته ابن تیمیہ رحم الله دا غي مثال ورکړل هغه وی چې یو سړی دی هغه ته د اپتی چې په مصر کې په دې فلان کې موسم باندې فلانه شیخ خرڅيږي علم یې ورته او دا یو وخت یو سړی راشي او سړی کمزوري دروغجنی او دته وي چې مصر کې فلان کې شیخ خرڅيږي او بالکل هغه شی وي کم چې ته معلوم وي نو دی وادره خبره مني که ورځي به دا غي چې ضعیف حدیث یادي هغه داسې یادي یعنی یو داسې چیز چې دا غي کمال په نور صحیح احادیثو کې ثابت ده نو که دا غي په باره کې چا ضعیف حدیث وي نه وي بس کمال خاصم ثابت ده په دې خلق نه پويږي چې دا خو جی دي زیاته کې یا ده کې داسې کې ودلته کې داسې کې ودا د پوي خبرې دي الله ادا کې پوهه پیدا کړي نو ته ډېر کمالات ویلي دي پته کې یو کمال یې پته کې دا ویل دي چې یستحب فيه تجمیر المسجد جمعات چې کوم دی پې کې دھونی دینا پکار دي خوشبوئی بګي پدې زمون خلک عمل نه کوي دی خو اګن وروړي کنه حرام شی وروړي دا لبا اگربتی وروړي اخو دا اگربتی نه راکنه او تماکو نه جوړي تماکو جدا چیز ده اگر جدا چیز ده اگر خو خوشبودار چیز ده عود اگر وغیرہ دې لپاره خلک سروټ کو کې سروټ کې جوړيږي ور والا او پایدا ور واچي او دا غي دھونی مسجد کې گئی څنګه چې سپېلنی مونږه لګې کو او دارنګ عرب دغه گئی او دا مونږ خلک چې حالت را دي بس پرېګانې ځان سره وروړي سم شي نه وروړي دا شعر ولا بیله یو شي اوس هم پرېګانې چې دی وروړي کنه دا تجمیر والا سي بیله یو شي دا به کال بدرې پورې جمعات پکار راشي الګ لګي دا تجمیر دی او دا سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته دا ویل بیا دی ویل دي چې نعیم بن عبد الله دا مجمرو عمر بن خطاب هغه ته ویلو چې ان یجمر مسجد المدینه کل جمعه حين ينتصف النهار چې زوال وخت نو استاکار بدای چې تب تجمیر کې پای کې مسجد نبوي کې تا دا پته ولګي د حکومتونو کار سره خلق ډول نه خلق تیر لاندې وهل خدمت کول مقصد ده دا غلطي د حکومتونو نه زمونږ خپل ده مونږ دې مردباد او زنده‌باد باندې خوشالي وو ملکه کمره نور پوری پکار دای چې عمر خپل کار وپیژني دای کار دغی نو دا صحابی چې کوم دی سعید بن منصور د چې نقل کوي نعیم بن عبد الله المجمر دا المجمر په دی وجه وي چې د تجمیر کو د مسجد نبوي وای ډېر شي نقطې دي یو نقطه دا ویلې دا په دی کې
چې دا په هفته کې یو اختر دی، نو په میاشت کې څو اختر راځي؟ څلور شو. نو بیا کمال دا چې دا وړوکی اختر نه دی، دا لوی اختر دی. هغه حدیث نه استدلال کړی دی چې کله رواح وشي که نه، یعنې زوال وشي، نو دا ټایم د هغې وخت نه شروع کېږي. زوال چې وشي نو څوک اول راغی، څوک دویم راغی، څوک دریم راغی، څوک څلورم راغی، نو د هغه ټایم نه د زوال د ټایم نه دا حساب شروع شي. نو څوک چې اول راشي نو هغه ته د قربانۍ اجر میلاویږي که نه، نو د اوښ د قربانۍ ورته میلاویږي. مطلب دا یې دا د لوی اختر برابر دی. مونځ هغه شان نه دی، مونځ خو د لوی اختر واجب دی او دا مونځ خو فرض دی. خو دې کې ډېرې علمي نکتې دي، طلباو له پکار دي چې دا کتاب ولولي. ډېرې زیاتې فایدې دي په دې کې. خطبې دوران کې نفل کولی شي که نشي کولی، نو بعضې څیزونه داسې طلبا دې پوه شي چې عام مخصوص منه البعض بعضې څیزونه وي چې کله امام خطبه وایي نو سړی دې پاسي نه او مونځ دې نه کوي. خو که یو سړی د بار نه راغی او ویې کتل چې امام خطبه وایي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته ویلي وو چې تا صلی رکعتین تا مونځ کړی 2 رکعت هغه وینا ورته یې پاسه وکړه. احادیثو کې تطبیق دا شو که سله یو بل را بغی اوس چې جی هلته یې منع کړې ده، هلته یې منع کړې ده هغه چا دپاره چې هغه جومات ته د مخکې نه راغلی، او کوم چې اوس راغی نو هغه ته یې وویل ته پاسه وکړه. نو دغه تطبیق نه کوي، دروغ لیکي. دروغ یې دا لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خطبه ودرولې وه. دا خوند نه کوي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ ویل خوند نه کوي. علمی خبر وکړه چې نهي د هغه چا لپاره ده چې هغه د مخکې نه راغلی دی، ساعت یې شوی دی او ناست دی. دله پکار دا و چې د راتلو سره مونځ کړی و. اوس تر اوسه ناست و، اوس امام پاسې راغی نو دی خود پاسي نو اوس به نه کوي. البته چې کم نیو کمر دی، نوی راتلونکی دی، هغه دې وکړي. تو داسې دا مسله هم دې لپاره د حدیث پیش کړی دی، من راح فی الساعة الثانیة فکانما قرب بقرة. په رواح کې او دارنګې په عین شین او یې عین شین واو دې کې فرق د راښودلی دی چې رواح د زوال نه وروسته وي او دا بل چې نو دا د سار د مخیخ. دا مسله هم څېړلې ده چې د جمعې په ورځ باندې سنت موقت شته که نشته. دا یو ډېر لوی بحث دی، جګړې کوي په دې باندې خلک. احنافو مسلک دا دی چې د جمعې نه مخکې 4 رکعاته سنت موقت دي. دا احنافو مسلک. دلیل چې کوم پیش کوي نه هغه د صحابه کرامو فعل. سوال لای چې صحابه کرامو فعل ته خو بالا غیر ازو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په عمل کې یو شی نه ثابت. کله چې مونږ وګورو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه طریقه سوا دلته مستقل باب گری فصل فی هدیه صلی الله علیه وسلم فی خطبته دا وی ناغه لپاره خاول دا ویلی دي ایک میاس کې یو جمله لیکلې ده چې کله منبر نه جوړ دې کې ډېر زیات مسائل دي، فقهي مسائل. منبر داغه درجات 100 پکار دي، څنګه وي پدریږي واکه کینی وا. نو کله چې ودرېده به رسول الله صلی الله علیه وسلم ناول اول کې واغه سره تور واخ. بیا دې لیکي چې د ډېرو جاهلانو خیال لای چې اوسم دا سنت دی او دا خول غواړي چې اسلام په تور خور شي. دی وی دا قول غلط. ان ذالک اشارۃ الی ان الدین مقام بسیف فمن فرط جهله. دا سړی په جهالت کې انخطر ځکه چې فانه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر انه كان يرقاه بسيف. دې ثبوت نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر کله جوړ شوی دی هغه بیا هغه ته د توري سره ختلی. دې ثبوت نشته، ولا قوس ولا غیره
ولا قیل اتخاذ انه اخذ بیدی سیفا البتہ وانما کان یعتمد علی عصا او قوس کونٹے میں نیولے ہوا کمزور یاد ہوا دے پیمانے میں اعتماد کو پیمانے بول رہے دو بیا دې دغې بلې مسلې ته رایي دا کوم چې موږ خبره وکړه چې د دې نه مخکې سنت شته که نشته نو د صحابه کرامو عمل کې شته تاسو دې ته بدعت مو وایئ هر څه شی بدعت نه ښکاره خبره دا ده چې مونږ دا ویل چې سنت داري چې کله سړی راشي نو دی ځان مشغول کي نو که دی 2 رکعاته کوي که 4 کوي که 6 کوي که 8 کوي که 10 کوي که 12 کوي او که 14 کوي تر دې ثبوت د صحابه کرامو عمل کې شته لیکن آیا دا سنت مؤکد دي جواب نفي کې دی چې نه نفي کې ولې دی کان اذا فرغ بلال من الاذان د جمعې دروازې طریقه دا وه چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مسجد ته نا منبر باندې کېناست نو هغه وخت به بیا اذان بلال وی بلال به اذان وکړو چې اذان به وکړو نو اخذ النبي صلی الله علیه وسلم فی الخطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم به خطبه شروع کړه ولم يقم احد يركع ركعتين البته چې کله به اذان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ودرېد نو بیا څوک 2 رکعاتو ته 4 رکعاتو ته نه دی ولاړ او بالله چې لم يكن الاذان الا واحدا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اذان یو دا خو دویم اذان باندې موږ کافي بحثونه کړی دي چې دا د سیدنا عثمان دور خلافت کې شوی دی او د هغې دواړو منځ کې بس دومره فاصله نه وه د 2 رکعاتونو فاصله به وه مونږ به د خلقو حیران کړو دې سره څه وکړو په دې مونږ هر قسم تجربې وکړې خلق نه تیارېږي ولې عام علماء کرام دې ته نه دي تیار او د هغې سبب دا دی چې هغې ته حدیث نه دي معلوم استادانو ورته څه خولي بس یې پسې روان دی عذر یې دا دی چې زموږ استاد نه پوهېږي یا فلان کې شیخ نه پوهېدو دا ټول دغه یو غلط تصور دی روان دی که دې حدیث په خپله ووایي صحیح معنو کې بیا به شاید دا شی سم شي خو حدیث وایي نه هغه موږ بار بار وایو د حدیث گردان کوي تلاوت کوي بس هم استاد یې نه کوي شاګردان لګیایي په ښه مزېدار قره کې څوک ورته ودوي او څوک شپېلي وایي که نه ودی په ودو باندې حدیث وایي ویښ سړی پکار دی چې حدیث باندې ځان پوهېږي چې حدیث کیسه د سیدنا عثمان دور خلافت کې چې کوم اذان شوی نه د بعضې صاحبانو اوس بدعت وایي نو دا په دې نه پوهېږي چې علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین د خلفاء راشدین و سنت که بعینه هغه کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د یو مطلب څه دی سنت د خلفاء راشدین به کله کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه جدای او د مغایرت وي دې لپاره ثبوتونه شته دی شرع باندې صحابه کرامو تعزیر کې اختلاف وکړه 10 او 15 او 15 فلان فلان نو سیدنا علی سو ویل ابو بکر دمره کولې ور کولې عمر دمره کولې عثمان دمره ور کولې زه دمره کوم والکل سنه والکل سنه و د خلفای راشدین عمل ته بدعت ویل مناسب نه دي دا ټیک ده په دې موږ پوهیږو چې نن دغه اذان افادیت نشته سپیکر رہے گا چې کله سپیکر راغی نو د اذان افادیت خو نشته لیکن دا خو عبادت ته نه تعبدي صورت یې خوشته که نه ته دې وجې نه دې ته بدعت نشي ویلی حرمینو کې دې وجه باندې یو اذان ویل کېږي خو حرمینو کې ویل کېږي ټول ملک نه کېږي کم حاجیان چې د نور علاقو کې پاتې شوي بالفرض د حج د ایامو نه مخکې وروستو او د جمعې لمونځ یې چېرته هغې نورو جماعتونو کې کړي هغې اوس هم یو اذان کوي اوس هم د هغې نورو مساجدو کې یو اذان دی دوه نه دي خو یې ورته بدعت نه وایي
هغه وی اصل سنت داری د سیدنا عثمان د سنتیت وجہ اوس نشته هغه وی د دې وجه نه هغه پرې کړي ادویم وجه د هغه چې چونکه اذان مونږ سپیکر باندې کوو لہذا کم غفلت چې و پاغه زمانه کې نا ختم شوی دی عذر نشته لہذا دا کومګه پریونو سفرق نه ورځي خو ورکه عمل د صحابي بدعت نه موږ سره دا ویل غواړو چې د بدعت نسبت ورته مکوه تاغه وجه دا چې سیدنا عثمان کړو او دا غي نرستو د ټولو خلفاو په دور کې وو اوسم مدینه منوره کې مشته مکه مکرمه کې مشته ان حرمینو کې مشته ولم يكن الاذان الا واحدا وهذا يدل على ان الجمعه كالعيد دې دلیل لای چې دا اختر په شان ده لا سنت لها قبلها ته دینا مخکې سنت نشته دې سره اختلاف ساتل شي موږ تعالی علم درکو پوهه درکو دا نه مطلب چې دا ومنه خو چې تا ته دا معلومه چې د خلکو کم کم آراوي صاحب المانا بل هفته کې راغلي علما او مفتیان اس دونه باندې باس راغله نو ورته زموږ ملک خلک پوي په دینا چې دی ون وے ټریفک چلی ون وے ټریفک پیژنه ته چا چې کم مزه ده بس اورته معلوم ده بل ورته نه معلوم کابل ورته معلوم شو دا غي دلیل ورته معلوم شو نه بیا ودا دومره تشدد نه مونږ وایو تشدد کم کې کدا خو اجتهادي مسله شو اجتهادي مسائلو کې تشدد نه چې ستا کم راي د پای کله کو درېږي اله دلیل مو ورته خو قبل چا سره دلیل وینو ته ته غلط مو وایي هغه وجه دا چې اجتهادي امور کې د غلط او د صحیح فیصله الله کې یغت نه چې تاغه فیصله وکړي پدې زمون خلک نه پوي اجتهادي مسائلو کې دا ټیک دی چې یو به صحیح وي لیکن کوم یو صحیح ده دا د انسان کار نه ده دا فیصله به الله رب العزت کوي د قیامت پر ورځ اب تاسو خبر کی فیما کنتم فیه تختلفون نو د دې فائدہ صرف دای چې تاکه علمی توسع وراشي نو تو بیا برداشت کولی شي د دې په بنیاد بچانه جماعت نه جدا گئے چې د پسې مونږ کو ما د پسې نه خپشي باندې ادم زبېګا لګ لیټ رالم دلته یو کس ولاړو یو 2 منټه شو ماسکو ته یو کس ولاړو و خو د دې کلی خبر کې اوس دلته نه نو دلته روان دی ورستو کېده تماشه وکړه د جمعات کې نو چې ټایم خوشی کله به غړای ته قتل نو ناسا په زرا رم موږ خو په یو هغه چې په اخر دی ویلو چې بیا خو نه مګورګه نو موږ پیژنو داخله چې دی زړه کې صحیح لکه تاسو کوتا کې او چا بسې موږ کې نه تاسو ظاهر شاه صاحب الله په خبر را نه غوي دا سب پیر بابا دی او سب لوی ځوان دی اوس ګنده سړی او تاسو چا وځو او کوم مسکره تا کې څه چل دی تاسو خامخا موږ جدا کړي او نا صاحب چې زولې دم چې د خوراغه نو بیا باندې وړل په زور باندې ټوک ټوک شروع کړه الله دې کې ومو اوس کله بیا راغی حالای موټ د 3 منټه قتل چې څه چل گئی دا مزاج ځان لمه جوړو جمعه تلړې سوک چې مخه بس کوم دا سوچنه مګو صلی علیه بدعته صلی خلفه علیه بدعته مخکې څه خبره کې دی شي لیکن چې لړې او موس کېدا وس درېګه پکې ځان منافق م جوړو نو دی وی چې لا سنت لها قبلها وهذا اصح قول العلماء علماء دعا اقوال لی یو سنتیت ایو نه سنتیت نو په دې اقوالو کې اصح کم دی نو دی وی اصح دارې چې لا سنت لها قبلها وعليه تدل السنه او دا څه نه وایو چې دا مذهب دی بلکې په دې باندې د سنت نه دلیل موجود دی فإن النبي صلی الله علیه وسلم کان یخرج من بیته جمعه پر ورځ خپل کور نه راووت فاذا رقي المنبر منبر ته چوخوت اخذ بلال فی اذان الجمعه نو سیدنا بلال به جمعه بانګوي فاذا اكمله چې کله به پورا کو نا خزن نبی صلی الله علیه وسلم فی الخطبه من غیر فصل د جدایانه بغیر رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسې دو فصل نه بغیر او خطبه به شروع کړه وهذا کان رأی عین
ټولو خلکو په سترګو لیدل. نو فمتا کانوا یصلون السنه تپوس کوي اوس چې ته سنت شته نه څه وخت یې بول هغې نه استدلال مه کوه د صحابه کرامو اعمال دي او تا ته مونږ وویل چې ته راشې نو ته کولی شې کوه دا څوک نه وایي چې مه کوئ د سنت نه شي ویلی. ومن ظن انهم كانوا اذا فعل بلال من الاذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين کله چا دا ګماني چې بلال به بانګ پوره کنه بیا ټول پاسه لو یو رکعت او دعا او سلور به وکړل فهو اجهل الناس بالسنه دا د سنت نړیل وی جاهل ده پته نشته. وهذا الذي ذكرناه من انه لا سنه قبلها دا کوم خبره چې مونږ وکړه چې دې نه مخکې سنت موقت نشته هو مذهب مالک واحمد في المشهور عنه واحد الوجهين لاصحاب الشافعي. پته بار ډېر کم خلک پوي یعنی دا خود امام مالک مذهب خود غره البته د امام احمد دوا قول دي هغه ته دوا مذهبونه په دې باب کې منسوب دي یو دا چشتا او والله چې نشتا خو دی وی چې مشهور دار چې نشتا دته علمی دیانت وي تا ته سروانه خبره نه ثابتې او تا ته وی دا چې بھائی علمی طور دیانتدار یې مشهور مذهب دا غدار او غیر مشهور د سنتیت قول التکم شتا بیا وی واحد الوجهین لاصحاب الشافعی د امام شافعی د مرګرو هم دوه مسالې کړي بده کې یو د سنتیت او یو د غیر سنتیت نو دی یو پکې دار بیا والذین قالوا ان لها سنه سوک ته ورته سنت وی نو بعض دا ویلي چې دا څه شی دی دا ظهر د مقصور یعنی مختصر ماسپخین دی نو د ماسپخین احکام به ته شامل دي دی وی چې هذه حجه ضعیفه جدا دا دلیل ډیر کمزور دی ځکه ان الجمعه صلاه مستقله بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبه والشروط المعتبره لها دا خود ماسپخین نه جدا دی ولې یو خدا د جمعې منځره ماسپخین نه دی او د ماسپخین نه جدا دی په جهر کې ماسپخین منځ کې جهر نه کېږي او په دې کې جهر کېږي هغه څلور رکعت دی دا دوی هلته خطبه نه دلته خطبه شته او دارنګه سم معتبر شروط هم شته دی لپاره البته یې سره په وخت کې یو شان دی بیا وی بعد هغه دي چې هغه سنت ثابتې بالقياس على الظهر چې دا په ظهر باندې ور قياس کو دی وی هو ايضا قياس فاسد دا یو سره یو کتاب لیکي پښتو کې تاسو به پیژنئ شاید چې د جمعې د مونږ نمخ کې سنت شته که نشته ټول دا شی لیکل دی او د پاسه به د هغه نوم دی اوس ټول د ابن قیم دا عبارت دا کوم دی 14 صفحې کتاب دی ټول دی نه ماخوذ په کار دا و چې اول کې دا لیکلی وی چې دا کتاب د حافظ ابن قیم دی او ما د هغې یا تلخیص وکړو یا ما په هغې باندې اضافه وکړه دا علمي سراقه خوند نه کوي. امام قرطبی د خپل کتاب مقدمه کې لیکلی دی ابن عبدالبر هم لیکلی دی چې من برکت العلم د علم برکت لا غرازي چې کله ته د یو قول نسبت د قائل ته وکړه نو دا شاګردان هم اکثر غلاګري موږ د خبره زده کې نه په خپل نه خوري په کار دی چې کم نه تا اخذ کړی چې دا غنوم واخله خدا قسمه خبره پردیش راوي ورته لګي منقول من نه نقل دو کوم نه نقل کړی دا فیسبوک ډېر خلک بربند کړل زمونږ د مقالات او تلخیصات لګي ایته لګي منقول نو لګي ورته چې فلان کې نه مې اغسته کتاب نو ورته دیکھیے برکت نه راځي دا اصل کې پردې کوشش یا پردې مهنت په خپل نوم کولی ایته علمي غلا وای خو دې کې ډېر زیات فائدې دي کدا مونږ وایو نه شاید چې زمونږ ټایم ختم شي او دا ختم نشي